اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایران اور اسرائیل ہمیشہ سے دشمن ہیں تو آپ غلط نہیں، لیکن مکمل سچ بھی نہیں جانتے، کیونکہ حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ، خفیہ اور چونکا دینے والی ہے۔ اور سب سے اہم بات، اس پوری کہانی میں ایک تیسرا کردار بھی موجود رہا، خاموش مگر فیصلہ کن۔ نام ہے پاکستان۔ آج کی ویڈیو کسی سیاسی بیان یا کتابی تجزیے کی نہیں، بلکہ ان خفیہ معاہدوں، پراکسی جنگوں اور سائبر حملوں کی ہے، جو 1948 سے لے کر 2025 تک اسرائیل اور ایران کے درمیان چلتی رہی، اور ہر موڑ پر پاکستان کا سایہ ساتھ رہا۔ جب 1948 میں اسرائیل قائم ہوا تو پورے عالم اسلام میں احتجاج کی لہر دوڑ گئی، مگر ایک ملک خاموش رہا، ایران۔ نہ صرف خاموش بلکہ 1950 میں اس نے اسرائیل کو ڈی فیکٹو طور پر تسلیم کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا اسرائیل کے خلاف قراردادیں منظور کر رہی تھی، اور ایران اس سے خاموشی سے تعلقات مضبوط کر رہا تھا۔ پھر 1960 کی دہائی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان انٹیلیجنس تعاون شروع ہوا۔ اسرائیلی ایجنسی موساد نے ایرانی ایجنسی ساواک کو تربیت دی۔ ان خفیہ تعلقات کی بنیاد صرف سیکیورٹی نہیں، بلکہ تجارت اور دفاع تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1973 میں جب عرب ممالک نے اسرائیل پر تیل کی پابندی لگائی تو ایران نے ترکی کے ذریعے اسرائیل کو تیل فراہم کیا، اور دنیا کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اور اسی دوران 1972 میں بیجنگ میں ایک اور خاموش واقعہ پیش آیا۔ ایران نے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان پہلا خفیہ رابطہ کروایا۔ یہ رابطہ براہ راست تعلق نہیں تھا، لیکن ایک پیغام تھا: پاکستان اور اسرائیل دشمن ضرور ہیں، لیکن دروازے مکمل بند نہیں ہیں۔ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا۔ آیت اللہ خمینی نے اسرائیل کو الشیطان قرار دیا، اور دنیا کو لگا کہ اب ایران اسرائیل کا سخت ترین دشمن بن چکا ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ پردے کے پیچھے تعلقات ختم نہیں ہوئے، بلکہ ایک نئے انداز میں جاری رہے۔ 1985 میں وہ حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی جب ایران کانٹرا اسکینڈل سامنے آیا۔ یہ انکشاف ہوا کہ اسرائیل نے ایران کو امریکی ساختہ TOW میزائل فراہم کیے، اور بدلے میں ایران نے حزب اللہ کے ذریعے لبنان میں امریکی یرغمالیوں کی رہائی میں مدد کی۔ 1986 میں لبنانی جریدے الشرع نے یہ سارا راز فاش کر دیا، اور دنیا حیرت زدہ رہ گئی کہ نعرے کچھ اور مگر سودے کچھ اور تھے۔ اسی دوران پاکستان کی انٹیلیجنس ISI نے خفیہ طور پر تبصرہ کیا: ایران کا بیانیہ مذہبی ہے، لیکن اس کی پالیسی ہمیشہ مفاد پر مبنی رہی ہے۔ 1990 کی دہائی میں ایران نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی۔ براہ راست حملوں کے بجائے اب وہ گروہوں کو طاقت دے رہا تھا۔ لبنان میں حزب اللہ، غزہ میں حماس اور اسلامی جہاد، سب کو ایران سے تربیت، پیسہ اور ہتھیار ملنے لگے۔ 1992 میں ارجنٹینا میں اسرائیلی سفارت خانے پر خودکش حملہ ہوا۔ اس کا الزام حزب اللہ پر لگا، اور پیچھے ایران کا نام آیا۔ 2006 میں لبنان اور اسرائیل کی 34 دن کی جنگ ہوئی، اور ایران کے دیے گئے راکٹ حزب اللہ نے اسرائیلی شہروں پر برسائے۔ پاکستان اس دوران پراکسی وارز کے اثر سے محفوظ نہ رہا۔ 1997 میں کراچی میں ایرانی قونصل خانے کے قریب دھماکہ ہوا، اور انٹیلیجنس رپورٹس میں لکھا گیا: یہ جنگ اب ہماری سرزمین پر سرایت کر چکی ہے۔ 2010 میں جنگ کا رخ ایک نئے میدان کی طرف مڑ گیا، سائبر اسپیس۔ سٹکس نیٹ نامی وائرس جو اسرائیل اور امریکہ نے مل کر بنایا، ایران کے نیوکلیئر پلانٹ نتنز میں داخل ہوا، اور 1000 سے زائد سینٹری فیوجز تباہ کر دیے۔ اس کے جواب میں ایران نے ایشمون اور دوسرے وائرسز کے ذریعے سعودی آرامکو، اسرائیل کے اسپتال، ریلوے اور سرکاری اداروں پر حملے کیے۔ بلیک شیڈو نامی ایرانی گروپ نے اسرائیلی ڈیٹا ہیک کیا، جس میں عوام کی پرائیویٹ معلومات بھی شامل تھیں۔ پاکستان نے 2021 میں قومی سطح پر سائبر کمانڈ قائم کی، اور خفیہ سطح پر الرٹ جاری کیا گیا۔
ये जंग अब सिर्फ ईरान और इसराइल की नहीं रही, इसका दायरा पाकिस्तान तक आ सकता है। – 2002 में ईरानी हिज़्ब इख्तिलाफ ने दावा किया कि तंस और आरिक में खुफिया न्यूक्लियर सरगर्मियां जारी हैं। IAEA ने तफ्तीश की और बिलाखिर 2015 में JCPOA मुआहदा तय पाया, जिसके तहत ईरान ने अफजूदगी महदूद करने का वादा किया। लेकिन 2018 में जब अमेरिका इस मुआहदे से निकल गया तो ईरान ने दोबारा अफजूदगी का अमल तेज़ कर दिया। 2022 में रिपोर्ट्स आईं कि ईरान 84% यूरेनियम अफजूदगी तक पहुंच चुका है, जो न्यूक्लियर बम की हद 90% के बहुत करीब है। और यहाँ आता है पाकिस्तान का वो पहलू जिसने आलमी तवज्जो हासिल की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नेटवर्क 2003 में CIA ने दावा किया कि ईरान को पाकिस्तान से सेंट्रीफ्यूज डिज़ाइन मिले। पाकिस्तान ने तरदीद की और कहा कि ये एक फ़र्द का अमल था, रियासत का नहीं। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इसराइल पर बड़ा हमला किया, जिसमें 1400 से ज़ायद इसराइली मारे गए। इसराइल ने फौरी जवाबी हमले में गज़ा को शदीद निशाना बनाया। आलमी तनाव बढ़ा और ईरान का बराह रास्त किरदार नुमायां होने लगा। 13 अप्रैल 2024 ईरान ने पहली बार बराह रास्त इसराइल पर 300 से ज़ायद मिसाइल फायर किए। यह हमला कई घंटे जारी रहा और इसराइल की दिफाई सलाहियत दुनिया के सामने आई। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के अस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। ये पहला मौका था जब दोनों रियासतें बराह रास्त एक दूसरे को निशाना बना रही थीं। पाकिस्तान ने एक जानिब OIC में अमन की बात की और दूसरी जानिब न्यूट्रल रिस्पांस डॉक्ट्राइन जारी किया। हम खामोश हैं, लेकिन गैर महफूज नहीं। अगर हमें छेड़ा गया तो हम सिर्फ जवाब नहीं, पैगाम देंगे। 2025 का साल वो लम्हा साबित हो रहा है जिसका खदशा बरसों से जाहिर किया जा रहा था। ईरान और इसराइल की जंग अब महज लफ्ज़ों प्राक्सी तक महदूद नहीं रही। ईरान की न्यूक्लियर सरगर्मियों ने आलमी सतह पर खतरे की घंटी बजा दी है। IAEA की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 90% अफजूदगी के करीब पहुंच चुका है, यानी जोहरी हथियार बनाने की तकनीकी सलाहियत हासिल कर चुका है। और इसराइल, इसने वाज़े कर दिया है, हम ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देंगे, चाहे अकेले क्यों ना लड़ना पड़े। मई 2025 में शाम में ईरान की पासदारान इनकलाब IRGC तंसीबात पर इसराइली हमला और एक जनरल की हलाकत ने सूरत-ए-हाल को इंतहाई ख़तरनाक कर दिया। ईरान ने जवाब में रॉकेट हमले शुरू किए, जिनका हदफ इसराइल के शुमाली इलाके थे। जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने ईरान के मशरक़ी इराक़ में IRGC कानवाई को निशाना बनाया और एक सीनियर कमांडर मारा गया। दोनों ममालिक ने अपनी फ़िज़ाइया और मिसाइल डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर रख दिया है और इसराइली वज़ीर दिफा ने दो टोक कहा, अब दिफा नहीं फैसला करना है कि दोनों में से कोई एक रहेगा। पाकिस्तान ने ताहाल खुला मुअक्क़िफ़ इख्तियार नहीं किया, मगर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी मीटिंग्स और मगरबी सरहद पर स्ट्रेटेजिक मशक़ें इस बात का इंदिया दे रही हैं कि पाकिस्तान सूरत-ए-हाल को खामोशी से नहीं बल्कि हिकमत से देख रहा है। ISI ने नई पॉलिसी जारी की है। पाकिस्तान गैर जानिबदार ज़रूर, मगर गैर महफूज हरगिज़ नहीं। अगर खित्ते की आग हमारे दरवाजे तक पहुंची तो जवाब सिर्फ ज़बानी नहीं होगा। ईरान और इसराइल की ये कशमकश सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं, ये एक ऐसा मरहला है जिसके बारे में कुरान मजीद पहले ही मुतनब्बे कर चुका है। सूरत बनी इसराइल आयत 4 में फरमाया गया, हमने बनी इसराइल से कहा, तुम ज़मीन में 2 बार फसाद करोगे। उलमाए तफसीर के मुताबिक पहला फसाद माजी में बैत अल मक़दस की तबाही था और दूसरा मौजूदा दौर में सामने आ रहा है, जहां इसराइल ताकत के नशे में फ़लस्तीन को दबा रहा है। इसी सूरत में आगे इशारा दिया गया है, और वो मस्जिद अक्सा में वैसे ही दाखिल होंगे जैसे पहली बार दाखिल हुए थे।
ये वदा अहले ईमान के हाथों फतह की बशारत है, लेकिन शर्त यह है कि वो तैयार हो, बेदार हो और मुत्तहिद हो। ईरान इमाम महदी की आमद को करीब समझता है। इसराइल थर्ड टेम्पल के ख्वाब में है और पाकिस्तान अभी तक फैसला नहीं कर सका कि वो सिर्फ तमाशाई बनेगा, तारीख का मोड़ बनेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, करीब है कि कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ें जैसे भूखे खाने पर टूटते हैं। आज यही मंजर है, उम्मत तकसीम, दुश्मन मुत्तहिद और बैतुल मक़दस लहू लहू। अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम अल्लाह के वादे का हिस्सा बनेंगे और क्या इस खामोशी के गवाह जो हमें तारीख के सफ़हात से मिटा सकती है। 75 साल की ये कहानी जहां ख़त्म हो रही है, वहीं एक नया दौर शुरू हो रहा है। ईरान एटम बम के दहाने पर है, इसराइल जंग के दहाने पर और पाकिस्तान दोनों की नज़रों में। सवाल अब ये नहीं कि कौन पहले हमला करेगा, सवाल यह है कि क्या इस बार कोई गैर जानिबदार रह सकेगा। अगर आपने इस वीडियो में वो जाना जो कभी वाज़े ना किया गया, तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या ईरान और इसराइल की जंग अब नागुज़ीर हो चुकी है और पाकिस्तान कब तक सिर्फ तमाशाई बना रहेगा।